بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم
نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار
النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala hari ini kita bertemu kembali di sesi terakhir dari rangkaian program spesial Ramadan Me and My Other Half yang merupakan salah satu program dakwah Hadijati yang difokuskan berbagi ilmu kehidupan rumah tangga oleh para gurunda dan tokoh inspiratif. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah suci dengan akad kepada Allah,
Maka melalui program ini jamaah diajak belajar untuk lebih memahami urusan rumah tangga berdasarkan tuntunan Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan minggu ini akan diisi oleh Ustadz Adi Pratama dan Bunda Mirani Mauriza dengan tema kajian berdua meniti jalan kesabaran. Semoga lewat kajian ini dapat mendatangkan manfaat bagi diri kita dan pasangan kita dan Allah memberkahi kajian hari ini. Amin ya robbal alamin. Mari tak lupa kita ucapkan syukur pada Allah Ta'ala karena masih diberi kesempatan umur panjang sampai saat ini. Alhamdulillah, semoga semua jamaah diberikan kelancaran dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Tidak terasa sudah memasuki 10 hari Ramadan. Semoga semuanya semangat menjalani ibadah puasa. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam menjalani puasa hingga tibanya hari Idul Fitri. Baik jamaah, saya mengingatkan kembali dimohon selama kajian berlangsung untuk selalu menjaga adab-adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariat dan fokus dalam kajian agar tujuannya hanya untuk mengharap pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada media yang membantu kami, kepada Akhwat Bersolawat, An-Nabawi Media, Aula Family, Rumah Quran Akasyana, Hana Indonesia, Kawan Sejalan, Intujana, Izzatun Nisa, Sobat An-Nasyar, Cinta Quran Foundation, dan khususnya juga pada Akhwat Bergerak dan Majelis Taklim Khadijati Salihah, serta jamaah sekalian yang sudah membantu menyebarkan acara ini. Semoga diberi kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai kajian hari ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bunda Ainun yang merupakan salah satu pengurus dari Akhwat Bergerak Jambi. Untuk Bunda Ainun, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya
Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukron untuk Bunda Ainun. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati dan menyinari hati kita dengan ayat-ayatnya yang penuh hikmah. Setelah menyimak tilawah yang mendalam tadi, kami akan melanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu perkenalan profil dari Khadijati Foundation sendiri, yaitu lembaga yang berbasis Islami dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah juga pendidikan Al-Quran. Khadijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sodako, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Salah satu fokus program Khadijati adalah terus peduli dan mendukung Muslim Palestina yang berjuang menghadapi melawan kolonialisme dan penindasan dengan tujuan utama menghormati dan menjaga tanah suci umat Islam Masjidil Aqsa. Khadijati Foundation diinisiasi oleh seorang figur publik hijrah yang mendedikasikan dirinya di jalan dakwah dan keumatan, juga seorang penulis Islami yang produktif bernama Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma, dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia. Dan jamaah juga dapat mengetahui program-program dan info lainnya dengan cara cek langsung dan follow Instagram kami di @khadijati_foundation_Indonesia, @Peggy Melati Sukma _Khadijah, atau di Khadijati network lainnya, yaitu Akhwat Bergerak Indonesia, MT_Khadijati Salihah, dan Khadijati Charity Store, dan juga YouTube kami di Khadijati Foundation dan Akhwat Bergerak Indonesia. Juga bisa mengunjungi website kami di khadijatifoundation.org. Sebelum kita lanjutkan ke sesi utama bersama Ustadz Adi Pratama dan juga Bunda Mirani, ada video pendek yang bisa jamaah lihat tentang penyaluran bantuan dapur umum yang masih kami ikhtiarkan sampai hari ini dikarenakan kondisi di sana yang sangat membutuhkan makanan. Alhamdulillah, bantuan tahap 10 dapur umum di Gaza pada bulan Ramadan telah tertunaikan. Mari kita saksikan bersama videonya. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك السابع من شهر رمضان الفضيل، وبعد أكثر من 160 يوما على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، ومع آلاف النازحين في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، نقوم في مؤسسة خديجتي في هذا اليوم وفي هذا الصباح بذبح هاتين الذبيحتين لنمول التكية التي نقوم بها في المخيم الذي يأوي مئات الأسر النازحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل من ساهم في هذا المشروع وكل من ساهم في إطعام هؤلاء الناس وفي إفطار الصائمين إن شاء الله في هذا اليوم. من المسلخ إلى هذا المطبخ المتنقل نقوم اليوم بعمل هذه الوجبات، وجبات الرز مع اللحوم التي سنقوم بتوزيعها في هذا المخيم من خلفنا الذي يؤوي مئات الأسر النازحة، حوالي 200 أسرة نازحة بالضبط في هذا المخيم. ستقوم اليوم هذه الأسر بالإفطار من مؤسسة خديجتي، من هذا الإفطار الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من ساهم فيه له عملا متقبلا بإذن الله سبحانه وتعالى. كل المساهمين في هذا المشروع بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
أشكر مؤسسة خديجة على الطعام الذي قامت به لنا الإفطار، والحمد لله رب العالمين الذي أطعمنا وأسقانا. شكرا للمؤسسة الذي أطعمت الناس على الطعام الخير، وكان الطعام جدا لذيذ، وأنه مرتب، وأنه أفضل من كل التكيات. نشكر مؤسسة خديجة على الطعام اللي بتقدمه لنا وللنازحين كافة، وبنتمنى انهم يستمروا في الايام القادمة، لانه للامانة طعام مطهو جيدا واكل كانه معمول عندنا في البيت وزيادة. نشكر مؤسسة خديجة على استجابها لدعوتنا في جلاب اللحمة، ونشكرها، ولو هناك من مزيد لتقدم الاستثمار التكية في المخيم المحتاج. شكرا لكم جزيلا. يا ساتر يا رب، يا رب، يا رب، لا حول الله يا رب. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada para mitra kemanusiaan Khadijati dan muslimin yang mendukung kami untuk terus mendukung saudara kita yang sedang hadapi ujian hebat di Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Untuk jamaah yang ingin mendukung ikhtiar kami dalam Food Aid program di Gaza, bisa mengirimkan donasinya ke nomor rekening yang berada di layar ini, atau bisa lihat di running text di bawah saya ini. Ramadan ini kami juga akan membagikan ratusan paket bahan makanan untuk keluarga fungsi di Lebanon dan juga Yaman. Dan terakhir kami juga membagikan makanan buka puasa di 30 kota seluruh Indonesia. Silakan jemaah bisa melihat tampilan di layar ini. Berikut nomor-nomor rekening di setiap program kami. Jamaah bisa meng-screenshotnya atau hubungi nomor online care untuk menunaikan sedekah yang akan diberikan. Berapapun donasi dari jamaah sekalian sangat berpengaruh pada saudara-saudara kita yang membutuhkan, apalagi di bulan Ramadan, kesempatan kita untuk mendulang pahala dan insya Allah dibalas kebaikan jamaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, itulah informasi terkini yang bisa kami share ke jamaah. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama, yakni kajian bersama Ustadz Adi Pratama dan Bunda Mirani Mauliza. Tapi sebelumnya saya akan membacakan profil dari beliau. Ustadz Adi Pratama Larisindo merupakan pengasuh Masjid Ismuhu Yahya Pontianak, seorang entrepreneur dakwah dan pendiri gerakan Sidak, Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Dan Bunda Mirani Mauliza merupakan penulis buku bestseller Hijrah Ekstrim, juga menginisiasi gerakan Hijrah Peduli, dan juga diamanahkan Allah sebagai seorang inspirator dan pendakwah yang menginspirasi para wanita, dan kini mereka berdua berjalan bersama di jalan dakwah. Masya Allah ya jamaah, jika jamaah pernah mengetahui atau membaca buku Bunda Mirani, pasti tahu perjuangan beliau dari titik terendah hingga sekarang bisa istiqomah di jalan Allah bersama dengan Ustadz Adi Pratama. Tentunya dari perjalanan panjang tersebut banyak ilmu-ilmu tentang kesabaran yang mereka tempuh hingga akhirnya menemukan jalan untuk kembali kepada Allah dan meninggalkan segala hal yang duniawi. Semoga ilmu yang Ustadz Adi Pratama dan Bunda Mirani nanti akan diberikan kepada kita menjadi berkah untuk kehidupan kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah di sini sudah bergabung Ustadz Adi, namun belum on cam kameranya. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sebentar lagi kita bisa memulai kajian pada pagi hari ini. Silakan jemaah jika ingin men-share link Zoom pada pagi hari ini, kami persilakan sehingga banyak teman-teman yang lain bisa bertawadhu ini bersama pada hari ini. Alhamdulillah, Ustadz Adi sudah siap untuk bergabung bersama kita semua. Saya akan menyapa. Assalamualaikum Ustadz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia. Ya, Bunda Miraninya, apakah kita masih menunggu Bunda Mirani?
Atau Izin Bunda Mira lagi bed rest, lagi kurang sehat pulang dari Jordan kemarin. Jadi masih istirahat. syafaqillah Insya Allah. semoga lekas sehat ya. Oke, hari ini Amin, berarti amin, mohon doanya. Oke, hari ini berarti kita akan bersama-sama membahas kajian tema hari ini berdua meniti jalan kesabaran bersama Ustadz Adi Pratama yang Insya insya Allah. Allah ya insya Allah tema ini juga bisa mewakili perjalanan dari Ustadz Adi juga dan Bunda Mirani dalam menghadapi badai kehidupan yang sangat dahsyat hingga bisa sampai hari ini merupakan salah satu bentuk dari kesabaran Ustadz Adi dan juga Bunda Mirani. Tentulah dalam perjalanan itu tidak mudah ya Ustadz dan pasti ada proses panjangnya. Insya Allah kita akan bahas bersama Ustadz Adi dan Bismillah saya mohon izin untuk kembalikan kepada Ustadz Adi untuk membuka kajian hari ini dan menyampaikan salam kepada seluruh jamaah yang bisa hadir pada pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik, makasih Mbak Dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kumpul di keluarga besar Khadijati, ya kan, mewakili ya kan daripada Teh Peggy yang Masya Allah hari ini melanjutkan perjuangan dakwahnya di New Zealand. Dan hari ini ada Mbak Dia dan seluruh teman-teman penggerak yang ada di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa silaturahmi, bisa berbagi cerita sama teman-teman semua. Semoga sharing kita pagi hari ini jadi wasilah Allah berikan hikmah, Allah berikan kepahaman, dan membuat kita semakin mantap untuk terus berada di jalannya Allah. Amin Allahumma amin. Khususnya di bulan Ramadan, semoga yang sedang menjalankan ibadah puasa, teman-teman semuanya Allah sesuai dengan janji Allah, mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan, dan tak lupa mendapatkan segala rezeki yang sudah Allah janjikan. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, sekali lagi saya mewakili Bunda Mira juga mohon maaf karena belum bisa tandem berdua dari 2 malam ini lalu. Bunda Mira kurang sehat, jadi masih bed rest di kamar. Kemarin kita tuh 20 hari safar, belum sekuat TPG yang kadang berminggu-minggu tidak pulang-pulang gitu ya. Pada waktu itu TPG udah roadshow kurang lebih sepekan ke Pontianak, habis itu lanjut lagi ke Sulawesi. Tim yang dari teman-teman Pontianak istirahat pulang ke Jakarta, ganti tim di Bandara Suta. Saya lihat ini memang wanita tangguh. Dan semoga para teman-teman, terutama keluarga besar Khadijati, bisa menteladani semangat dan spirit berjuangnya beliau sehingga tubuhnya terus dipakai untuk berbuat kebaikan. Gitu dia. Oke. Sesuai dengan materi kita pada pagi hari, berdua meniti jalan kebaikan, jalan kesabaran. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini memang materi yang saya rasa dari setahun belakangan TPG sama Bang, saya manggil Abang ya, Bang Reza Abdul Jabar, sering sampaikan berulang-ulang. Jadi ketika saya ketemu sama TPG setelah lama nggak ketemu, tepatnya November tahun lalu, ketemu di pelataran Zam-Zam Tower pas umroh, ayat yang langsung beliau sampaikan, kata Bang Reza, karena kami sama-sama orang Pontianak, jadi manggilnya Abang N, kata dia manggil saya. Panggilan saya kan N. Tahu nggak rahasia sukses? Apa itu Bang? Satu kata, satu ayat Quran. Isbiru wasobiru warobitu. Surat ketiga, ayat ke-200. Sabarlah, ya kan? Sabar dan bersabarlah, kata Allah. Lalu ayat surah Ali Imran, kalau kalian lihat, ayat ke-200. Nah, wahai orang-orang iman, ya ayyuhalladzina amanus, isbiru wasobiru warobitu. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Ya kan? Warobitu dan bersiap siagalah kamu di perbatasan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ternyata sabar, bersabar dan menguatkan kesabaran itu jadi asbab untuk Allah hadirkan keberuntungan. Nah, itu kata kuncinya. Oke. Jadi kalau ditanya judul ini, ya kan? Kenapa kita harus meniti kesabaran? Karena kita butuh keberuntungan.
Nah, itu passwordnya kawan-kawan. Bentar ya. Oke, supaya enak, saya izin share screen. Nah, nah, ini dia kata Allah. Jadi, saya yakin semua di antara kita hari ini punya hajat, punya cita-cita, punya keinginan. Oke? Lalu, seringkali banyak hajat, cita-cita, dan keinginan kita itu bahkan tak mampu terselesaikan dengan alam bawah sadar, dengan akal kita, dengan tenaga kita, dengan kemampuan fisik yang kita punya. Maka ketika sesuatu yang kita harapkan tak bisa kita wujudkan dengan apa namanya akal dan tenaga kita, maka disitulah kita butuh ruang yang namanya iman untuk menyelesaikannya. Dan disitulah yang Allah sebut hadirnya, yaitu aflaha, asal kata dari muflihun, yaitu keberuntungan. Kalau tuflihun, ya kan agar kamu jadi orang yang beruntung. Begitu kawan-kawan. Nah, artinya saya yakin sekali, Mbak, apalagi ini mau lebaran kan, tentu banyak keinginan Mbak Dia ya. Mbak Dia THR-nya udah cair Mbak Dia? Insya Allah, doakan. Ya kan? Banyak yang mau dibeli, banyak yang mau dibagi, banyak yang mau dihadiahkan, ongkos mudik, renovasi, perbaiki rumah, kendaraan, ngasih saudara dan sebagainya. Banyak yang diharapkan. Itu contoh kecil saja kawan-kawan. Apalagi buat para pengusaha, ya kan, yang harus mikirin memberikan THR buat pada timnya dan karyawan, itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, balik-balik lagi, ketika ada sesuatu dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita selesaikan, maka disitulah kita membutuhkan yang namanya keberuntungan. Fasilitas yang Allah sudah tawarkan sejak awal. Sejak di surah Al-Baqarah saat kita buka, Allah sudah tawarkan yang namanya keberuntungan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Begitu dia. Jadi, kajian kita pagi hari ini lebih membuka rahasia kenapa harus punya mental kesabaran. Kenapa kesabaran itu menjadi satu produk ataupun bahan baku yang wajib kita miliki. Kenapa? Karena kita butuh keberuntungan untuk menyelesaikan banyak urusan kita. Nah, sebelum melompat ke sana, saya ingin membahas dulu kepada kawan-kawan semuanya. Lebih kepada saya yakin semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini adalah orang-orang yang dipilih sama Allah. Orang-orang yang ingin merancang masa depan yang lebih baik. Orang-orang yang ingin kualitas rumah tangganya makin berkembang. Orang-orang yang pasti merancang finishnya adalah surga. Nah, maka perlu saya gambarkan sedikit petanya biar nyambung kita diskusi nanti. Jadi, siapapun kita, apapun latar belakangnya, dimanapun posisi kita hari ini, kita adalah orang-orang yang sama-sama sedang berjalan menuju surganya Allah. Cara terbaik untuk bisa sampai ke surga adalah tinggal mencontoh orang-orang yang manusia-manusia yang Allah sudah sebutkan. Yang Allah sudah sebutkan di Al-Quran yang dijanjikan masuk surga. Salah satunya adalah baginda Rasulullah SAW. Nah, maka banyak orang hari ini mencontoh tuh ilmu bagaimana mendapatkan untung. Mencontoh tuh bagaimana terkenal. Dia mencontek bagaimana cara jadi influencer. Mencontek bagaimana cara jadi pengusaha yang kaya. Tapi sedikit orang yang benar-benar mau mencontek bagaimana caranya untuk bisa masuk surga. Yaitu tentang ilmu kehidupan. Sebelum lebih detail lagi tentang lebih dalam belajar tentang ilmu kehidupan, kita lihat bagaimana Rasulullah membagi fase kehidupannya. Nah, satu fase pribadi. Disinilah Rasulullah di umur 12 sampai 25 tahun, di mana Rasulullah menaikkan skill menjadi berdagang. Kalau saya sebutnya fase pribadi atau fase mandiri.
Nah, apa yang ditingkatkan Rasulullah di sini adalah skill dan produktivitas. Oke. Berikutnya, dari umur 25 sampai umur 40, di sini Rasulullah ada dua fase. Satu fase beliau rumah tangga, menikah, sejak umur 25. Yang kedua, disitulah Rasulullah sudah menjadi saudagar yang dermawan. Senang berbagi, senang membantu orang. Makanya disebut sebagai Al-Amin. Begitu dia. Nah, karena secara personal sudah beres, yang kedua rumah tangga udah beres, maka fase ketiga umur 40 sampai 63 Rasulullah sibuk menyiapkan fase bekal mati, yaitu dakwah. Nah, begini dia runutannya. Jadi, kalau kita ingin punya finish yang sama kayak Rasulullah, maka tidak bisa dipungkiri harus beres secara personal, beres secara rumah tangga, dan menyiapkan bekal dua poin ini untuk menuju ke dakwah. Karena dakwah ini bukan lagi sebagai sebuah pilihan hidup, tapi sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang bercita-cita ingin masuk surga. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan di surah Al-Fusilat ayat ke-33. Surah 41 ayat ke-33. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang lisannya lebih baik perkataannya? Wa amila solihat, daripada orang yang menyerukan untuk kepada Allah untuk berbuat kebaikan atau amal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah diri, teman-teman. Jadi tugas dakwah, tugas cerita mengajak orang kebaikan ini bukan waqala innani minal ustazi, waqala innani minal kiai, bukan. Tapi semua yang mengaku dirinya seorang muslim. Karena kita semua adalah muslim, yang hadir di Zoom ini adalah muslim, maka menjadi kewajiban buat kita untuk mengambil perintah ini. Begitu dia cara berpikirnya. Oke. Nah, cuman dan itu dibuktikan oleh para sahabat, dibuktikan oleh Utsman bin Affan, dibuktikan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab. Mereka beres urusan pribadinya, mereka beres urusan rumah tangganya, maka mereka masuk fase ketiga berdakwah sesuai dengan keahliannya dan kompetensinya masing-masing. Umar bin Khattab karena ahli strategi, bagaimana dengan strategi keilmuan yang dia punya membesarkan dakwah Islam yang intinya ya kan mengajak orang untuk bisa kenal sama Islam. Utsman bin Affan yang jago berdagang akhirnya menggunakan bisnisnya untuk mendakwah, untuk membiayai dakwah. Maka dengan bisnisnya beliau mengajak orang balik ke Allah. Itu clue-nya. Nah, maka ini bukan lagi pilihan, tapi kewajiban buat semua yang hari ini bercita-cita merencanakan masuk surga, kawan-kawan. Lalu, ternyata dalam perjalanan mengerjakan tugas ini, Allah hadirkan satu kata yang namanya ujian. Nah, oke. Tidak serta-merta untuk melewati fase ini, cuman melangkah, tinggal jalan saja. Enggak. Ada ujian-ujiannya yang Allah sudah titipkan. Oke. Setiap waktu ada ujian dan setiap ujian ada waktunya. Nah, maka pertanyaannya sekarang Allah sebutkan. Gimana bentuk ujiannya tersebut? Ada dua tipe ujian. Satu, ujian buruk. Dua, ujian baik. Di surah 21 ayat 35. Di sini Allah sampaikan. Surah Al-Anbiya ayat ke-35.
Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji setiap manusia dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ada ujian buruk, ada ujian baik. Lalu di manakah sabar itu kita butuhkan? Setiap ujian ini punya kunci jawaban. Ujian buruk Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 155. Ujian baik Allah sebutkan ceritanya di surah An-Naml ayat 40. Oke, mari kita lihat. Allah sebutkan. Jadi Allah sebutkan di Al-Baqarah 155 itu walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Berkata Allah, sungguh kami akan kasih ujian kepadamu, pada setiap orang, baru bisyai'in, dengan sedikit, minal khawf, ketakutan. Apalagi kelaparan, apalagi kekurangan harta, apalagi jiwa dan buah-buahan. Nah, oke, ini dia. Nah, tinggal kita lihat, kita sedang di posisi mana sekarang. Sering pertanyaannya, Ustadz, apa sih bedanya antara ujian sama azab? Ujian itu buat naik kelas. Kalau azab itu untuk menyucikan dosa, untuk membersihkan dosa. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Sama-sama sih bentuknya keburukan. Kalau azab sudah condong tentang hal yang buruk. Oke? Sementara ujian juga ada keburukan. Tapi beda tujuan. Kalau ujian buat naik kelas, sementara azab untuk memberi peringatan agar orang sadar membersihkan dosa. Begitu aja. Nah, yang harus dipahami adalah banyak orang ketika dihadirkan ujian dalam kehidupan, lalu saya sering kali kan cerita contoh dari diri saya dulu sendiri. Urutannya runut. Pertama tuh hampir kebanyakan orang tuh diuji dengan ketakutan dulu. Ketika saya di waktu itu masih kuliah, terus ada bayangan akan ketakutan dengan masa depan. Besok saya lulus mau jadi apa ya? Nanti kalau orang tuaku tidak ada, gimana cara hidupnya? Bayangan-bayangan seperti itu hadir, kawan-kawan. Lapar, semua orang boleh lewati. Zaman saya jadi mahasiswa, kalau mahasiswa pada umumnya itu 4 sehat 5 sempurna, saya 4 sehat 5 Indomie, kayak gitu ya. Nah, gitu kan, dia 4 sehat 5 tempe. Jadi zaman kuliah di Jogja, 10 hari pertama makannya ayam, 10 hari kedua makannya telur ayam, 10 hari ketiga makannya kaldu ayam. Nah, seperti itu. Jadi harus pandai-pandai manajemen keuangan. Nah, puncaknya, ternyata ujian ketakutan, kelaparan, juga belum membuat saya menemukan hikmah. Nah, jadi esensi daripada ujian tersebut sebenarnya bukan ketika antum tuh lulus. Banyak yang lulus ujian. Oke? Kalau tidak lulus berarti dia masuk zona hukuman. Tapi banyak orang yang lulus ujian, tapi hanya sedikit sekali yang lulus dalam ujian sekolah. Ibarat ini, kalau gampangnya, hanya sedikit sekali yang lulus ujian sekolah dengan nilai cum laude. Nah, yang Allah inginkan buat kita tuh kawan-kawan, bukan tentang selesainya ujian, tapi ada nggak pesan Allah yang kita dapatkan ketika ujian itu kita tuntaskan. Itulah cum laude-nya. Dapat nggak hikmahnya, bertambah nggak keimanannya, tambah yakin nggak kita. Karena ada orang yang berpikir dia yang menyelesaikan ujiannya, karena kecerdasan dia bisa menyelesaikan ujiannya. Begitu dia. Oke? Nah, jadi ketika saya di tahun 2009 dengan rentetan ujian kehidupan, saat itu puncaknya punya utang 200 juta. Itu belum nikah. Ujiannya kekurangan harta berarti bangkrut.
Lalu sebagaimana banyak orang berpikir kalau ujiannya adalah keuangan, dia pikir kerja keras jawabannya. Akal akan menerjemahkan demikian. Akal akan memerintahkan kita untuk hanya bekerja keras. Dan saya lakukan jalan itu, kawan-kawan. Jadi ketika utang 200 juta, saat itu, lalu saya berpikir, bangkrut ya, lebih tepatnya bangkrut. Bangkrut itu salah investasi lebih tepatnya. Udah uang kumpulin, terus pingin kaya, kurang kaya. Padahal di waktu masih mahasiswa punya uang 200 juta tuh sesuatu yang lumayan lah. Tapi karena merasa kurang, saya pingin cepat kaya, saya belajar investasi dan ternyata investasinya salah. Dampaknya adalah saya berutang 200 juta. Lalu dalam perjalanan utang itu ternyata saya belum mendapatkan sepenuhnya tentang makna daripada semua peristiwa ini selain berpikir bagaimana cara menyelesaikan ini. Itu aja terus. Gimana solusi, gimana solusi, gimana solusi. Nah, maka ini jadi notice. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah peristiwa ujian, jangan langsung berpikir, ingat ya, jangan langsung berpikir kita yang menyelesaikan solusinya. Ini berbeda. Ujian kehidupan berbeda dengan ujian sekolah. Oke? Ujian sekolah memang kita dikasih soal, kita yang jawab. Kalau ujian kehidupan, ada rules-nya. Nanti kita bahas. Nah, saya cerita dengan kisah dulu, biar nyambung. Akhirnya, ketika saya berpikir cara menyelesaikannya adalah kerja keras, punya utang 200 juta, akhirnya saya coba bikin proposal bisnis, ya kan, untuk ditawarkan kepada kawan-kawan. Jebol lah 3 proposal bisnis. Laundry, cucian motor, sama warnet. Nah, dimodalin 3-tiganya dengan 3 orang yang berbeda, kawan-kawan. Berharapannya satu usaha punya penghasilan 5 juta, bagi hasilnya 3 usaha 15 juta. Dan saya bayar prosesnya dengan kerja keras dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Ngurusin 3 bisnis tersebut. Lalu apa dampaknya? Komputer rusak, pakaian sering kadang ada yang salah cuci, rusak, lalu mesin cuci motor juga bukannya tambah mendapatkan keuntungan, tambah nambah beban dan saya makin tercondong masuk ke jurang beban hidup yang makin banyak. Sampailah akhirnya saya menemukan kesadaran di situ. Kayaknya salah nih, gitu lah. Nah, terkadang ketika satu ujian lalu kita anggap tuntas, lalu tiba-tiba kok datang lagi dengan apa dengan bentuk yang berbeda tapi pada dasarnya intinya sama, misalkan masalahnya keuangan. Kesimpulannya adalah kita belum lulus waktu ujian kemarin. Sebagaimana kalau di sekolah belum lulus, kita harus ngulang lagi. Nah, gitulah cara berpikirnya. Jadi, bukannya saya tambah benar, tambah mahal, tambah gede beban yang harus saya bereskan. 200 juta belum beres, tambah lagi harus menjaga nama baik ketiga nama orang ini. Disitulah saya ketemu titik balik. Kayaknya ada yang salah dengan yang aku kerjakan. Perasaan sahabat Rasulullah saja tidak seperti ini cara menyelesaikan masalahnya. Perasaan sahabat Rasulullah saja tidak kerja keras benar sampai Allah takdirkan Utsman bin Affan kaya. Di saat itulah saya coba kembali ke mencari sesuatu yang tidak biasa. Maka kadang ujian keburukan itu cenderung kadang atau azab adalah jalan untuk kadang seseorang bisa kembali ketemu sama Allah. Gitu kawan-kawan. Allah sudah sebutkan di surah 32. Kalau ujian dari Al-Baqarah 155, kalau azab surah As-Sajdah ayat ke-21. Sesungguhnya kami akan merasakan kepada mereka sebagian azab di dunia. Baru sebagian. Sebelum azab di akhirat. Agar apa? Agar setiap di antara kita kembali ke jalan yang benar. Jadi maksud Allah menurunkan azab kepada kita adalah agar kita kembali. Kenapa? Karena selama ini kita salah jalan. Disuruh ke kanan, kita beloknya ke kiri. Kesimpulannya apa? Azab yang Allah turunkan pun
itu adalah bentuk lain kasih sayang Allah. Karena dia tak mau hambanya dirugikan, diperhinakan di akhirat kelak. Nah, jadi bersyukurlah kalau hari ini kita bikin dosa, langsung ditegur sama Allah. Yang bahaya, kita sedang dikubangkan maksiat, tapi nggak pernah merasa ditegur sama Allah. Berarti itu istidraj, kawan-kawan. Oke? Nah, balik lagi di surah Al-Baqarah 155 tadi. Akhirnya ketika saya kembali kepada Allah, saya pun nggak berani mengatakan itu ujian. Lebih suka mengatakan itu azab. Akhirnya fokus minta ampun, fokus cari Allah, datang ke majelis ilmu, cari ilmu. Disitulah singkat cerita, saya ngobrol dengan teman sekaligus guru, ya kan, Ustadz Lukman. Beliau bilang, antum udah coba segala macam cara. Tahajud udah, ngaji udah, puasa udah, sedekah udah. Kayaknya buat menyelesaikan masalah ente satu yang belum ente selesaikan, bos. Katanya. Apa itu? Nikah. Ah. Jadi kadang nggak nyambung. Masalahnya hutang, tapi perintahnya nikah. Tapi karena waktu itu saya sedang di posisi no choice, nggak ada pilihan. Dalam hati saya, ya udah deh, nggak apa-apa dicoba. Oke. Dan di waktu disuruh nikah pun, saya pun sedang lagi punya kisah drama juga, yaitu batal menikah. Artinya orang sedang patah hati dan bangkrut. Nah, lengkap lah perjuangannya. Dan di saat itulah maka kata beliau, kata guru saya, ya mungkin ente terlalu banyak nentuin syarat. Makanya nggak nikah-nikah. Makanya berat. Cara terbaik adalah jangan pernah nentuin syarat. Allah aja tidak pernah memberikan syarat untuk berikan kita jodoh gitu istilahnya. Maka saya ganti doanya, ya Allah, aku pingin menikah agar aku tidak mendekati maksiat dan zina. Berikanlah aku jodoh yang terbaik, pilihanmu. Nah, dulu tuh kita sering salah. Mendikte Allah, minta jodohnya A. Makanya kecewa. Akhirnya Allah takdirkan berjumpalah dengan Kak Mira dalam sebuah majelis ilmu. 2 minggu kenal saya lamar, 2 bulan kemudian kita menikah dengan modal bismillah. Kenapa? Karena waktu itu saya lagi punya utang 200 juta dan di waktu yang sama Kak Mira juga lagi punya amanah hutang 2 miliar. Nah, justru dia kaget. Kok ada ya? Kok ada orang laki-laki mau ya dengan saya yang lagi punya masalah hidup, kata Kak Mira. Dalam hati saya adalah, laki-laki mana lagi yang mau dengan perempuan yang punya hutang? Perempuan mana lagi yang mau dengan laki-laki yang punya hutang 200 juta selain perempuan yang punya hutang 2 miliar gitu loh. Kalau logika gitu, pasti lebih gede. Nah, akhirnya kita nikah dengan modal 500 ribu, syukuran dengan anak yatim aja makan, dan benar janji Allah, ketika setelah menikah 3 bulan kemudian utang saya 200 juta itu selesai dengan cara-cara yang luar biasa. Nah, di situ dulu dapat pelajarannya, kawan-kawan. Lalu, nah, itulah setelah itu dulu belum ngaji, belum tahu ayat Quran ini. Tapi setelah saya sekarang mulai belajar Quran, mulai mengerti Quran, mulai paham. Jadi ketika lagi di posisi bangkrut, kesalahan sebelum-sebelumnya adalah saya berpikir saya yang menyelesaikan masalah tersebut, kawan-kawan. Padahal ending dari ayat Al-Baqarah 155 ini Allah mengatakan ada 5 ujian, tapi Allah sudah kasih clue kunci jawabannya. Wabasyiris sobirin. Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, kata Allah. Siapa orang-orang sabar ini? Alladzina idza asobathum musibah. Itu orang-orang yang apabila dia ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan mengatakan sesungguhnya semua ini punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Gitu kan. Jadi apapun masalah kita, bukan masalah, apapun bentuk ujian kita, teman-teman,
Passwordnya cuma satu, sabar. Sabar itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Sabar itu bukan berarti menyerah. Sabar itu punya makna, punya arti menahan. Oke? Menahan dan tetap melakukan. Jadi kayak gini. Masalahnya hutang. Kalau pakai akal, berarti saya harus kerja keras. Nah, kecenderungannya ketika saya dulu, waktu yang cara pertama saya kerja keras, memfokuskan pikiran ke sana, yang terjadi banyak tugas-tugas dari Allah yang tidak saya kerjakan gitu loh. Nah, jadi sebenarnya itu sabar itu adalah menahan akal pikiran kita untuk tidak langsung menyelesaikan, melainkan mengutamakan tubuh, fisik, hati kita untuk menyelesaikan tugas utama kita dulu sebagai seorang hamba. Menyelesaikan hutang, menyelesaikan urusan rumah tangga, itu urusan kita. Tapi yang jauh lebih penting adalah urusan kita sama Allah, kawan-kawan. Seringkali kita fokus dengan urusan kita, lupa urusan Allah. Nah, gitulah dia. Di sabar itu menahan urusan kita dan memprioritaskan urusan Allah. Itulah sabar. Nah, akhirnya kenapa? Dan begitu saya sabar di kala itu, tadinya sebelum jumpa Kak Mira itu kan saya sudah akan menikah. Jadi waktu itu saya coba berikhtiar sekuat mungkin untuk bisa mempertahankan agar tetap bisa menikah dengan eh, mantan saya dulu gitu istilahnya. Tapi ya ketika memperjuangkan itu bolak-balik negosiasi kumpul keluarga malah nggak ketemu dan saya juga bingung kenapa kok kita jadi batal nikah gitu kan. Nah, fase ketemu ketika ini belum ngaji ya, tapi udah praktek duluan. Ketika saya udah deh, yang penting saya ngikut maunya Allah aja dah. Nah, saya stop semua ikhtiar fisik, lebih banyak kembali ke Allah. Malah Allah yang tuntun jalan ikhtiar fisiknya setelah itu. Nah, maka betullah secara teori adalah kenapa Allah bilang sabar? Karena di ayat ke-45 Allah sendiri yang mengatakan wasta'inu bis sabri was sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Sesungguhnya sholat khusyuk itu tidak mudah bagi kamu. Jadi, teman-teman, sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan dengan akal dan tenaga kita, disitulah sejatinya kita tuh butuh pertolongan. Oke? Hasil dari sebuah pertolongan itu, itulah keberuntungan. Dan bahan baku dari pertolongan, ketika itulah namanya sabar. Jadi ketika datang ujian keburukan, maka yang dibutuhkan adalah pertolongan. Dan bahan baku pertolongan, bahan bakunya itulah sabar. Konteks yang berbeda ya, ini surah Al-Baqarah ayat 45. Tapi kalau azab tadi saya sematkan di sini surah 32 ayat 21, ini ujian kau ini azab. Biar jadi tambahan pengetahuan aja. Kalau itu butuh pertolongan, kalau azab itu yang kita butuhkan ampunan. Orang banyak terbalik. Atau malah salah praktek. Dia kena azab, saya minta tolong. Maka tidak kelar-kelar mas hukumannya. Saya berhutang sama Kak dia, misalkan 10 juta. Lalu, saya telat bayar. Udah janjian minggu Jumat kemarin. Udahlah saya telat bayar, lalu saya datang lagi kan dia, tolongin saya dong, pinjam lagi 500.000. Maaf, ya kan saya ini mendesak banget nih, mau beli tiket konser Rosa. Nah kan edan gitu kawan-kawan ya. Tadi utang 10 juta buat bayar cicilan rumah, lalu nggak sanggup bayar. Lalu habis itu minta tolong lagi. Kira-kira kalau udah salah, harus minta nambahan beban lagi kepada orang yang kita lakukan kesalahan, itu apa namanya?
Kan tidak tahu diri. Manusia nggak tahu diri namanya. Maka yang benar saya datang ke Kak Dia akan mengatakan, Kak Dia, mohon maaf, Jumat ini saya belum bisa tuntaskan amanahnya. Kan itu. Saya sudah upaya kesana kemari Kak. Pencairan dari usaha saya belum kelar-kelar. Mohon maaf saya Kak. Nah, komunikasi seperti ini harus benar di hadapan Allah. Mana kamar ujian, mana kamar azab. Nah, oke, ini panjang kajiannya, tapi kita fokus kepada ujian keburukan karena temanya sabar hari ini. Jadi, tapi saya kasih framework berpikirnya. Kalau ujian itu yang dibutuhkan pertolongan dengan passwordnya sabar, kalau hukuman itu yang dibutuhkan adalah ampunan dengan passwordnya istighfar. Tapi kalau ujian kebaikan yang dibutuhkan adalah passwordnya syukur. Nah, beda lagi. Tapi karena tema kita adalah sabaran, itu cenderung kepada ujian keburukan. Nah, ya kan? Maka ini yang harus kita pahami. Lalu kenapa ada orang yang tidak dapat pertolongan daripada Allah? Jawaban sederhananya adalah karena dia tak punya bahan bakunya. Kak dia atau Bunda Ani misalkan adalah Bunda Ani nih kalau jago bikin brownies. Saya bilang Bunda buatin brownies dong ke rumah. Buat acara ada kasih acara buka puasa bersama. Oh iya nanti Bunda ke rumah ya misalkan. Lalu Bundanya udah ke rumah. Pas mau ke dapur saya mau bikin brownies, tidak ada telurnya, tidak ada gulanya, tidak ada ovennya, tidak ada tempat bakarannya. Apa yang mau dibuat? Begitu juga Allah. Sudah banyak kau minta pertolongan dalam hidup. Sudah teriak-teriak, sudah sholat malam, apa dan sebagainya. Kenapa tak datang pertolongan itu? Karena kau tak punya stok kesabarannya, kata Allah. Gitu dia. Zikirmu banyak, puasamu banyak, tapi lisanmu suka berkeluh kesah. Lisanmu suka marah-marah. Baik, suka sering nyalahkan orang lain akan kondisi kita yang tidak ideal. Itulah yang jadi masalah, kawan-kawan. Nah, maka kita butuh stok, saya bilang stok atau saldo sabar untuk dapat pertolongan. Nah, ini passwordnya. Jadi pertanyaannya di manakah stok sabar itu? Nah, ada dua orang level sabar level 1, sabar dengan diri sendiri. Nah, oke. Sabar dengan ujian sendiri. Nah, kalau dia mampu lewati itu, kadang lulus dia. Yang kedua, sabar dari orang lain yang zolim sama kita. Teman sekolah, tangga, saudara, partner bisnis. Tetapi kadang tuh, setannya kuat banget. Di manakah ujian kesabaran tertinggi? Ujian terberat datang dari yang terdekat, yaitu pasangan. Oke? Jadi justru kalau orang lain menganggap ketidakcocokan itu jadi masalah dalam rumah tangga, tapi mereka yang punya Quran menganggap perbedaan itulah jalan untuk dapat saldo kesabaran. Gitu kawan-kawan cara berpikirnya. Saya sama Bunda Mira jauh sekali secara beberapa prinsip kehidupan. Banyak sekali karena ya berbeda jauh didikan, karakter, tumbuh kembang. Awal-awal itu jadi distorsi, jadi masalah. Bunda Mira kalau misalkan apa namanya? Contoh misalkan dalam memutuskan yang paling sederhana makanan. Makanan beda. Saya senangnya kambing sama bebek. Bunda Mira nggak suka, sama sekali nggak makan kambing, makan bebek. Saya kalau beli barang tuh belinya fungsi, Bunda Mira beli yang berkualitas. Banyak sekali hal-hal perbedaan di antara kita yang dulu sering jadi masalah. Dan akhirnya tanpa saya sadari itu yang membuat rezeki saya terbatas gitu loh.
Jadi episode saya cerita tadi masalah utang selesai 2011 memang. Tapi 2013 datang lagi masalah, 2015 datang lagi masalah. Sampai saya itu apa namanya berpikir jangan-jangan setiap tahun ganjil nih aku masalah gitu loh kawan-kawan. Nah, ternyata setelah saya lihat bukan, dan masalahnya itu lucu-lucu gitu ya. Kena tipu orang lah 1,8 miliar jualan tanah kafling. Mau berangkat umroh tiba-tiba tiketnya kosong lah, nggak ada, udah bawa bersama 80 jemaah. Gitu-gitulah ujian-ujiannya itu kawan-kawan. Sampai saya duduk renung sebentar. Apa yang salah lagi dia? Nah, gitu loh dia. Karena sayangnya waktu selesai hutang yang pertama, saya tuh cuman terjebak pada sebuah amalan saja karena ngikut nikah. Tapi belum belum intens buka Quran. Mulai buka Quran itu, mulai kembali ke Quran 2013. Nah, mulai belajar sebagai sampai akhirnya di perundungan di ujian yang terakhir yang di 1,8 miliar kayak apa yang salah dia? Oh, ternyata saya salah menempatkan amanah. Menikah itu amanah daripada Allah. Saya selalu sibukkan dengan perbedaan. Saya merasa saya laki-laki, istri harus ikut gaya berpikir saya. Ketika istri zaman sekarang berbeda dengan istri zaman dulu, yang bagaimana kita belajar, maka kata guru saya, jangan kita ente anggap istri perempuan-perempuan zaman sekarang layaknya Khadijah, karena ente bukan Muhammad. Sadari bos, ini akhir zaman. Wanita-wanitamu adalah wanita akhir zaman. Gitulah dia. Nah, akhirnya mulai saya berubah cara berpikirnya. Berubah alam bawah sadar, merubah mindset bahwasanya perbedaan antara saya sama istri adalah jalan di antara kami sama-sama buat dapat saldo kesabaran. Itu kawan-kawan. Dan itu mulai terasa ketika 2017. Mereka berarti 3 tahun, nikah 2011. 5 tahun 2016 ya lah. 2017 semuanya mulai berubah. Ketika saya sudah jarang jadi udah sama-sama paham pakemnya. Jadi hal-hal yang bagi saya, ya udah deh, lu udah dewasa, ya kan? Itu keputusanmu. Selama itu tidak melanggar syariat, silakanlah. Nah, kadang kesalahan kita di rumah tangga adalah kita tidak bisa bedakan mana hal prinsip, mana hal teknis, dan mana hal strategis. Kalau yang berkaitan dengan prinsip, boleh kita bertanda kutip ya, adu argumen. Meskipun faktanya Nabi Lut walaupun berbeda prinsip dengan istrinya tidak pernah menceraikan istrinya. Walaupun pada faktanya Asia jelas-jelas bersuamikan Fir'aun yang berbeda secara prinsip tidak pernah nuntut cerai. Nah, karena keuntungannya ketika Asianya bersabar, Asianya yang dapat surga. Di surah At-Tahrim, Asia dikasih istana di surga. Ketika Nabi Lut bersabar, Nabi Lut yang dapat surga. Begitu kawan-kawan. Nah, ini kesalahan orang-orang pasangan zaman sekarang. Dikit-dikit baper. Dikit-dikit ngumbar aib rumah tangga. Lapor ke mertua. Lapor ke orang tua. Sehingga tidak pernah ketemu sakinah rumah tangganya. Padahal perbedaan itu sengaja Allah ciptakan. Perbedaan itulah supaya kau bisa menambang kesabaran. Coba kebayang nggak kalau rumah tangga kita, lingkungan kita, semuanya sudah all is well. Partner bisnis oke, istri anak menyenangkan, orang tua support, mertua oke, semuanya pintar, semuanya soleh, semuanya taat. Lalu kita tugasnya ngapain coba? Gak ada tugas lagi kita. Tidak ada lagi peluang kita untuk beramal soleh, karena semuanya sudah soleh. Nah begitulah. Tapi ketika ada yang tidak ideal dalam hidup kita, kalau tetap poin nomor satu, makanya watawasau bil haq, perintah nomor satu, kasih peringatan, kasih nasihat. Tapi ketika nasihat sudah disampaikan, tidak juga berubah, maka ayat kalimat berikutnya yang sampai watawasau bil sabar, dan kasihlah dan berilah apa namanya peringatan dengan kesabaran. Dan watawasau bil haq, watawasau bis sabar, kawan-kawan. Nah, lalu kenapa sih lagi-lagi butuh sabar? Karena sabar itu bahan bakunya pertolongan. Dan dalam perjalanan perenungan saya ngelihat pasangan hidup kita adalah
tambang sabar terbesar yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena kita dekat, sehari-hari hidup bersama, dan ditakdirkan hidup dengan orang yang berbeda. Begitulah dia. Nah, begitu saya memahami kalimat ini, mengganti channel ini, tak pernah lagi meributkan tentang perbedaan, kita fokus pada visi, Allah hadiahkan betul-betul hujan rezeki. 2017, kalau izinkan kita keliling Indonesia, sampai ke New Zealand juga, kemana, hanya sekedar cerita ayat-ayat Allah. Lalu dapat lagi amanah bisnis makin bertumbuh. Allah takdirkan Kak Mira dengan core dakwahnya bangun rumah hijrah yang semakin besar. Ya kan 2019 saya diamanahkan untuk dikasih lahan wakaf. Awalnya cuma 600 meter persegi buat bangun masjid. Tapi sekarang menjelma menjadi 1,7 hektar. Kalau ditanya apa amalannya, Ustaz? Sabar. Di mana sabar? Ya kan? Di pasangan. Begitulah deh kawan-kawan. Nah, maka syukurilah. Jadi dibalik cara berpikirnya. Jangan anggap itu beban dan jadi masalah. Tapi anggap itu sebagai tempat. Namanya mau nambang. Orang mau atau mau gali nambang minyak, eksplorasi minyak. Mana ada di permukaan? Nambang minyak itu dia sekian ratus meter di kedalaman laut, di laut lepas. Nambang emas, itu jauh di pedalaman hutan, di gunung. Apalagi nambang sabar. Wajar. Gitulah teman-teman. Nah, kita hanya butuh mengganti channel, bukan sakit fisik kok. Hanya mengganti manajemen diisi di kepala. Bahwasanya aku yang butuh stok sabar. Nah, akhirnya yang saya boleh simpulkan atas pengalaman hidup yang coba dijalani adalah kadang nambang sabarnya di rumah, tapi Allah tolongnya di bisnis. Nah, gitu deh. Sabarnya dari rumah. Oke, tapi Allah tolongkan di bisnis. Sampai lagi sekarang di level kami, ya insya Allah lah. Semoga Allah jaga istiqomahnya. Nah, tinggal berikutnya adalah sabar dalam dakwah yang terakhir. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana para nabi. Nabi Musa bisa saja exit. Ya Allah, saya izin ya. Firaun tuh bebal banget, nggak bisa dikasih tahu. Saya pingin cabut aja dari Mesir. Bisa aja Nabi Musa demikian. Tapi tetap aja di Nabi Musa. Demikian juga dengan Rasulullah. Sampailah Abu Sufyan masuk Islam. Nah, jadi kita yang butuh sabar kawan-kawan. Kalau disederhanakan lagi, kitalah yang butuh peristiwa yang tidak nyaman, peristiwa yang menjengkelkan. Agar apa? Agar di sana kita menemukan mutiara kesabaran. Kenapa butuh mutiara kesabaran? Agar kita ditolong sama Allah. Berarti kalau disederhanakan adalah ujian hidup paling bawah. Oke. Yang kedua, butuh bahan baku namanya sabar. Ditolong Allah. Yang terakhir, baru beruntung hidupnya. Ini tangganya kawan-kawan. Set, set, set. Nah, semua orang selama dia bernyawa pasti mendapat ujian hidup. Maka dia butuh mutiara atau bahan baku stok kesabaran. Yang mana dia dapatkan ini adalah daripada peristiwa dari hal yang tak sesuai dengan dirinya. Di situlah kita bisa dapat sabar. Kalau semuanya sesuai dengan maunya kita, kapan kita bisa punya kesabaran? Nah, ketika kita dapat mutiara kesabaran, barulah Allah tolong. Dua ayat, wasta'inu bisobri wassalat. Sama ya ayyuhallazina amanus ta'idu bisobri wassalat. Di surah Al-Baqarah ayat ke-153. Nah, barulah beruntung. Yang endingnya kita bahagia. Kenapa ada orang tak bahagia? Karena hidupnya tak beruntung. Kenapa hidupnya tak beruntung? Karena tak ditolong Allah. Kenapa tak ditolong Allah? Dia tak punya stok sabar. Sehingga dia terus ngulang terus ujiannya. Tak pernah naik level. Terus di ujian kehidupan aja. Gitu rumusnya kawan-kawan. Kelar-kelar. Wong dia tak bisa naik level. Tak punya stok sabar. Tidak bisa ditolong Allah. Jadi kalau disederhanakan, rumah tangga itu adalah
praktek amalan kesabaran yang paling panjang, paling lama, kan sampai mati. Gitu. Dan berikutnya dakwah. Oke? Begitu mungkin cara berpikirnya, sharingnya pada pagi hari ini Kak Dia. Mungkin habis ini bisa kita, jika ada sesi tanya jawab, secara teori sudah saya sampaikan, bukan kata saya, tapi kata Quran, dan Allah izinkan untuk saya menjalani peristiwa ini. Maka kesimpulannya kitalah yang membutuhkan hal yang tak sesuai dengan maunya kita. Karena kita adalah hamba. Dan disitulah kita bisa memanen mutiara kesabaran. Agar di kehidupan yang lain, agar hal-hal yang lain kita ditolong sama Allah, agar kita beruntung dan hidup bahagia. Kenapa? Karena dari bahagia terakhir, disinilah kita bisa jadi tiket buat masuk surga. Surah 89 ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ke-27. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bahagia, kembalilah ke Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Kau ridho, aku juga ridho, kata Allah. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi password buat masuk surga adalah tenang. Dan tenang itu hanya bisa didapatkan ketika seseorang makin dekat sama Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa kita butuh bahagia, butuh tenang? Karena ini tiket buat masuk surga. Berarti kalau mau dapat tenang, kita harus jadi manusia beruntung. Untuk jadi manusia beruntung, kita butuh ditolong sama Allah. Ditolong sama Allah, kita lah butuh sabar. Begitu ya. Semoga bisa dipahami, jadi bekal untuk melanjutkan perjuangan di hidup berikutnya, jadi jalan untuk kita menyelesaikan challenge-challenge dari Allah. Bahwasanya tidak ada yang mustahil. Kita hanya butuh pertolongan Allah setiap lini kehidupan kita. Oke? Alhamdulillah pas 60 menit. Itu yang bisa disampaikan. Saya balikin kepada host jika ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair untuk penjelasan dari Ustadz Adi Pratama mengenai konsep sabar yang bisa menjadi penolong kita di dalam hidup. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, tapi karena waktu terbatas kami buka dulu untuk satu penanya di kolom chat dan satu penanya via raise hand. Jika ada jamaah yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan mengaktifkan kameranya, serta atau yang mau via kolom chat juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sambil kita menunggu pertanyaan dari jamaah, mari kita saksikan bersama terlebih dahulu video Dapur Umum Kementerian Halijati yang telah terlaksana berkat dukungan dari Hijrah Peduli. Mari kita saksikan videonya. انت طالع سنه لحد المكان يتسلل بين النار زرعت فيه الآلام بعزيمته أعصار وتسامى بالإيمان الصادق بل كالمارد صار بثبات رغم سكات وصمود رغم دمار لن نرجع لن نخضع لن نرجع لن نخضع لن نرجع لا للهوان لا تبالي يا غزة وتحلي بالعزة وتحدي كل حصار لا تبالي يا غزة وتحلي بالعزة وتحدي كل حصار
الشعب الفلسطيني نتقدم بجزيل شكرنا الجزيل لمؤسسة خديجة التي قامت بتوفير هذه الوجبات الساخنة على المشردين المنازلين من فعل آلة الحرب والدمار الصهيونية لليوم 28 أيام البطولة البداية التي يخوضها أبناء الشعب الفلسطيني مستمرون وصامدون حتى النصر والتحرير بإذن الله تعالى. اليوم لعادينا يا ساتر يا رب، يا رب، يا رب، لا حول الله يا رب. Insya Allah kami terus berikhtiar membantu saudara-saudara kita di Gaza. Doakan tim kami di sana dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dan menunaikan amanah yang jamaah titipkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk jamaah yang ingin terus membantu kami berikhtiar membantu saudara-saudara kita di Gaza bisa menyumbangkan sedikit hartanya ke nomor rekening yang tertera di bawah layar ini atau juga bisa menghubungi nomor Khadijati Online Care untuk menanyakan lebih lanjut mengenai informasi bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza maupun di Lebanon, Yaman, dan juga Indonesia. Afwan, jika selama berlangsungnya kajian siang hari ini ada sedikit kendala dalam proses online dan sedikit terputus-putus, saya mohon maaf, semoga tidak mengurangi dari efisiensi dari kajian hari ini. Alhamdulillah, di sini saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari Desi. Di awal Ustadz Adi bilang soal jika ada sesuatu dalam kehidupan yang tidak bisa disesuaikan, disitulah kita butuh keberuntungan. Allah tawarkan keberuntungan. Maksudnya gimana Ustadz? Contohnya bagaimana? Assalamualaikum Ustadz Adi, apakah masih ada di tempat? Atau sedang tidak ada di tempat? Assalamualaikum Ustadz Adi. Ya, Alhamdulillah sudah salam bisa. Mbak. Oke, alhamdulillah sudah bisa bergabung lagi. Saya akan membacakan pertanyaannya kembali dari Ukti Desi. Di awal Ustadz Adi bilang soal jika ada sesuatu dalam kehidupan yang tidak bisa disesuaikan, disitulah kita butuh keberuntungan. Disitulah Ya, Allah tawarkan keberuntungan. Maksudnya gimana Ustadz? Contohnya bagaimana? Tafadhol Ustadz untuk dijawab. kalau misalkan contoh kita hari ini buka puasa, lalu pinginlah makan es teler, itu mah kita tinggal pergi ke pasar Juanda, lalu keluarkan uang 10.000 dapatlah es teler itu. Artinya sesederhana itu untuk menyelesaikan walaupun tetap atas izin Allah itu. Namun ketika di bulan Syawal kita bercita-cita, pinginlah di bulan Syawal bisa membersamai ibu juga umroh biar bisa ngejaga dia. Ibu kita udah berangkat umroh, diberangkatin sama kakak kita nggak punya uang. Kepingin juga bisa bisa hikmah tapi nggak punya uangnya. Nah, artinya hal itu tidak mudah langsung bisa diselesaikan dengan akal, dengan tenaga kita. Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan langsung dengan akal dan tenaga kita, di situ yang saya sebut kita butuh keberuntungan. Sebagaimana disebutkan kisah-kisah di Quran ketika Musa dikejar sama Fir'aun, ketika Rasulullah dikejar sama kafir Quraisy. Maka kalau disederhanakan itu dengan apa namanya? Dengan konsep itu seperti ini, dalam kehidupan kita ini ada zona realitas, yaitu zona akal.
Nah, di sini zona iman yang orang sebut keajaiban. Seringkali yang kita gedekan, yang zona realitas ini, di mana ini terbatas. Zona A, ini terbatas. Kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tapi zona iman ini, dia punya potensi berlipat-lipat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, dia akan dibukakan jalan-jalannya. Bukan hanya satu jalan, bos. Tapi jalan-jalan. Nah, kalau di sini dibentuk. Kalau sederhanakan lagi, zona realitas itu kalau dalam dunia kerja dapatnya gaji, zona iman dapatnya rezeki. Kalau gaji dibentuk karena kerja, kalau rezeki dibangun karena ibadah. Nah, meskipun kerja bagian daripada ibadah, tetapi bukan itu satu-satu ibadah. Ada ibadah yang lain, ngurus anak yatim, ngasih makan orang kelaparan, mengasuh masjid, bantu orang sakit. Nah, kita nggak pernah menganggap itu sebagai sebuah pekerjaan. Padahal di Quran cuma disebutkan dua kata, amanu wa amilu solihat. Amanu wa amilu solihat. Ya kan? Lahum ajrun ghairu mamnun. Lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya kan? Nah, beriman dan berbuat kebaikan. Beriman itu adalah bagaimana hubungan kita sama Allah, bicara ibadah personal, berbuat kebaikan. Itu kerja, dagang, itu bagian salah satu berbuat kebaikan. Tapi bukan hanya itu. Ada ngurus anak yatim, memakmurkan masjid, ngasih duafa, peduli sama tetangga yang lapar, memuliakan orang tua. Itu bagi saya, setelah belajar Quran, menjadi semua pekerjaan. Dan wajib kita jalani semua SOP itu agar kita bisa mendapatkan multi rezeki yang sudah Allah janjikan. Gitu Kak dia. Oke. Oke, baik pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana cara memulai dakwah Ustadz sedangkan saya masih kurang ilmu dan masih belajar. Syukron. Oke. Jadi, apa yang saya lakukan dulu, tahapannya itu tetap adalah gini. Pertama, tahapan belajar itu namanya good listening. Menjadi pendengar yang baik. Lalu, yang kedua, do it. Lakukan apa yang kita sudah pelajari. Yang ketiga, can tell it again. Silakan ceritakan apa yang sudah kamu ketahui secara teorinya dan sudah kamu praktekkan. Nah, jadi ini tahapannya dulu. Kalau kita cerita tapi kita belum praktek, maka kita kena kabur sama kotak indallah yang takulu malah taf'alun. Besar kemurkaan Allah atas apa yang kita sampaikan tapi kita belum kerjakan. Nah, artinya apa yang kakak sudah yakini, jalani, dan terbukti sudah Allah izinkan, ya udah tinggal cerita aja dulu. Jadi saya pun tidak pernah merancang bercita-cita untuk menjadi pengasuh pondok, punya santri, ngurusin masjid, gerakan dakwah, nggak pernah. Semuanya mengalir saja. Ketika saya mempraktekkan, lalu Allah kasih hadiah, Allah wujudkan, kabulkan. Lalu kemudian tiba-tiba ada yang datang. Awalnya cuma curhat, saya menjadi pendengar yang baik. Tadi, buat orang, si A datang, saya mendengarkan. Bisnis saya cuma ceritakan, ya udah, Bang, coba deh praktekkan. Awal-awalnya saya berubah itu teman-teman, ya kan? Sabar itu softwarenya, praktek yang lain adalah memperbaiki sholat subuh. Dan hampir teorinya ketemu. Banyak orang hidup yang bermasalah, pasti karena subuhnya berantakan. Nah, gitulah secara teori. Jadi ketika ada yang curhat, pasti yang saya tanya satu adalah, ente sholat subuhnya gimana? Pasti masalah. Maka saya bilang, ya udah, coba deh ente. Subuh itu waktunya Allah memberikan rezeki. Di surat 17 ayat 78 saya bilang. Nah, maka kalau subuh ente masalah, pasti hidup ente masalah. Jangan mimpi bangun bisnis, jangan mimpi bangun rumah tangga. Kalau bangun subuh aja ente masih kalah. Gitulah kadang teori sederhananya. Ya udah cuma cerita biasa Kak. Sampailah akhirnya Allah takdirkan diperjalankan akhirnya guru saya bilang tadinya cuma jadi MC pengajian, membuka acara majelis, sampai akhirnya dengarkan curhat orang,
lanjut tiba-tiba guru tidak sempat hadir, ujung-ujung saya yang bercerita dan terus berkelanjutan sampailah Allah takdirkan hari ini untuk terus bisa bergerak. Nah, oke. Kalau Ustadz saya tidak punya kemampuan berbicara, bukan kita yang berbicara. Busa itu bahkan lidahnya cadel, tak bisa ngomong. Ingatlah, yang penting niat aja dulu. Setiap kita punya niat untuk berdakwah, berbuat kebaikan, maka Allah akan kirimkan fasilitasnya. Nah, maka Allah kirimkan Musa yang namanya Harun sebagai juru bicaranya. Allah kirimkan Hawariyun untuk Nabi Isa. Allah kirimkan 4 sahabat kepada baginda Rasulullah. Nah, begitulah dia. Apalagi di zaman sosial media, tidak bisa ngobrol, tinggal meng-share postingan tentang ceramah guru-guru. Ceramah TPG, ceramah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama. Tinggal kita share yang mana kita merasa sudah merasakan manfaat dari nasihat tersebut. Nah, jadi dakwah di zaman sekarang amat sangat mudah karena kita terbantukan dengan adanya teknologi. Begitu kan dia. Baik, Alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan selanjutnya yaitu Ustadz, kata orang sabar itu ada batasnya. Apa benar begitu Ustadz? Gimana menurut Ustadz sendiri? Salah. Kalau sabar ada batasnya, maka pertolongan pun ada batasnya jadinya. Jadi itu filosofi. Kalau ditanya di Quran, sabar itu tak ada batasnya. Nah, karena pertolongan Allah tanpa batas. Jadi ketika kita membatasi, ya sabar kan ada batasnya. Berarti kita juga membatasi hadirnya pertolongan Allah seperti itu. Nah, kadang, jadi misalkan nih, derajat emosi sampai 8. Nah, kalau kita punya kesabaran 9, maka 10-nya itulah pertolongan. Emosi, sabar, pertolongan. Nah, gitu dia. Perunutannya. Jangan sampai emosi sabar kita malah dibawa daripada emosi kita. Maka tak datang pertolongan. Nah, jadi demikian. Lanjut, Kak. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Ustadz. Apa Ya. yang membuat kita merasa sulit untuk bersabar ketika menghadapi tantangan dalam hidup, seperti merasa Allah tidak adil dengan kehidupan kita? Oke. Jawaban sederhana adalah manusia itu dibentuk oleh namanya, jadi gini, secara teori yang kita pahami, kualitas hidup itu dibentuk oleh namanya kebiasaan. Orang yang senang olahraga pasti identik bermiliki tubuh yang ideal atau sehat. Kebiasaan dibentuk oleh yang namanya sebuah tindakan. Tindakan dibangun oleh keyakinan. Keyakinan dibangun oleh informasi. Oke. Nah, jadi ketika orang informasinya dia tahu bahwasannya sehat, olahraga itu menyehatkan, nge-gym itu menambah otot, membuat tubuh jadi rileks, ringan, maka itu jadi sebuah keyakinan dia mendapatkan informasi berulang jadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu membuat dia bertindak, akhirnya jadi sebuah kebiasaan tanpa disadari, dan akhirnya dapatlah satu hasil. Nah, maka apa yang membuat orang tak bisa sabar? Jawabannya adalah karena informasi yang dia dapati, yang dia install di alam bawah sadarnya, menjelaskan sabar itu adalah posisi yang rugi. Enak aja masa gua terus yang bersabar, giliran lu tancap-tancap aja, misalkan gitu. Papa nih, malah mama aja terus yang bersabar. Papa semena-mena. Nah, kenapa? Karena dia menganggap sabar yang dia dapati dari luar sana, berpikir kesabaran itu adalah sebuah kerugian. Padahal, kalau kita balik ke ayat Al-Quran, lanjutan dari surah Al-Baqarah tadi, manusia tuh diuji dan disuruh, dan kabar gembiranya disuruh bersabar, ya kan? Orang bersabar tuh orang yang melepaskan semuanya, meyakini semua balik ke Allah. Nah, ayat 157-nya yang jarang dibahas orang.
Setelah dia bersabar, maka kata Allah ayat 157-nya ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang dapatkan keberkahan hidup yang sempurna, rahmat dan petunjuk. Ternyata kawan-kawan, ketika ada ujian buruk ditambah bumbu yang namanya sabar, maka itu akan menghasilkan rahmat. Lalu kasih sayang Allah. Yang terakhir petunjuk. 3 hal yang dibutuhkan oleh banyak orang di muka bumi ini. Kalau dia sudah dapat rahmat Allah, maka beres hidupnya. Kalau dia sudah dapat kasih sayang Allah, apapun yang diminta, apa yang dibutuhkan selalu dipenuhi sama Tuhannya. Kalau dia sudah dapat petunjuk, maka tak ada lagi kepusingan, kegelisahan dalam hidupnya. Sekarang saya tutup. Saya hilangkan gini. Saya ganti, Kak. Sekarang saya tanya, Kak, dia mau enggak hidupnya penuh dengan petunjuk setiap saat? Mau, Ustaz. Mau enggak? Kalau disayang Teh Peggy aja udah bahagia banget. Disayang sama para asatid, ustazah, sayang banget. Apalagi disayang sama Allah, betul nggak kira-kira? Oke? Nah, maka mau dong kalau mau dibalik. Maka kakak butuh 2 poin, Kak. Syarat speknya, kakak butuh ujian dan kakak butuh sabar. Jangan fokus dengan ujian dan sabarnya. Fokuslah dengan hadiahnya. Nah, toh ujung-ujungnya ujian dan sabar ini, ya kan, Allah juga kok yang beresin. Kita cuma disuruh melewati prosesnya aja, bukan menghindar. Lewati aja. Lewati prosesnya. Nikmati jalan aja. Nanti Allah juga yang bereskan. Sebagaimana laut terbelah. Musa yang berhadapan sama Fir'aun. Allah juga yang bereskan. Bukan Musa yang mengalahkan Fir'aun. Ibrahim dibakar sama Namrud. Bukan Ibrahim yang mengalahkan Namrud. Allah juga yang bereskan ngasih keselamatan, nggak kebakar fisiknya. Oke, Rasulullah dikejar sama kafir Quraisy. Allah juga yang bereskan. Jadi kita tuh cuma butuh steady, tetap yakin sama Allah aja. Nah gitu loh. Dalam perjalanan ujian ini, itulah namanya sabar. Nah, dan itu akan ada hadiahnya. Rahmat, kasih sayang, petunjuk. Kalau digabungkan semuanya itulah surga. Kalaulah kita tahu, contoh misalkan, semua di antara kita Allah takdirkan misalkan ketemu Lailatul Qadar. Lalu dalam tidur sayup-sayup kita tuh dapat bisikan, hei dia, Allah menjanjikan surga loh sama engkau. Mau enggak masuk surga bersama kakek nenekmu, kedua orang tuamu? Maulah, kata Kak dia. Syaratnya satu dia, aku uji kau sedikit saja ya. Aku uji kau dengan sedikit kekurangan harta. Nah, tapi aku tontonkan dulu surganya kayak gini dia. Nah, dia akan melihat, bayangkan surga, kumpul sama keluarga, orang tua, kakek, nenek, teman-teman yang indah sekali. Oh dia, aku tunjukkan dulu ya. Aku tunjukkan lagi filmnya dia. Ini loh kekurangan harta. Kau tuh cuma nggak makan 3 minggu doang kok dia. Ya adalah nanti episode mungkin kau kekurangan apa harta, tak punya kendaraan, harus naik kendaraan publik. Tapi sebentar aja ini. Dibanding nanti hadiahmu yang abadi. Ini paling cuma 3 bulan lah kehidupan. Maka orang normal akan jawab, tidak apa-apa ya Allah. 3 bulan tidak terasa dibandingkan seumur hidup aku dapatkan kebahagiaan itu. Gitulah dia. Nah, informasi itu yang harus kita ganti di kepala kita, kawan-kawan. Mengganti makna sabar. Bukan sebagai beban, tapi sebagai bahan baku pertolongan. Begitu ya. Begitu kan dia. Semoga bermanfaat buat semua keluarga besar Hadi Jati yang hadir pada pagi hari ini, ya kan. Semoga jadi bekal kita, menambah keimanan kita untuk melanjutkan perjuangan hidup untuk kembali kepada Allah. Kita kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz Adi Pratama. Jazakumullah khair untuk para jamaah yang sudah bertanya. Mari bersama kita ucapkan Alhamdulillah karena sudah diberi kesempatan untuk belajar hari ini. Semoga kita terus bisa melatih diri kita juga pasangan untuk menghadapi segala tantangan dengan sabar. Apapun bentuk ujian kita, positif cuma satu, yaitu sabar. Tapi sabar itu bukan berarti menyerah. Sabar punya makna, punya arti, yaitu menahan urusan kita dan memprioritaskan urusan Allah. Kita hanya butuh yakin sama Allah dalam perjalanan ujian. Semoga penjelasan hari ini dari
Ustadz Adi bisa menjadi bekal satu sama lain untuk mencapai jannah. Jazakumullah khair Ustadz Adi Pratama atas kesempatan waktunya yang telah membagikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua pada hari ini. Syafakilah untuk Bunda Mirani, semoga Allah berikan Bunda kesehatan seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian siang ini, kita akan ada doa penutup oleh Ustadz Adi. Baik, Silakan Ustadz untuk menutup teman-teman kajian. semua Allah, untuk menyempurnakan majelis ini kita minta sama Allah, semoga kita selalu dikaruniain kesabaran. Sekali lagi, karena kesabaran itu ini sebagai satu ayat ya, lupa saya sampaikan. Ini amalannya. Jadi ternyata sabar tuh butuh diminta. Allah sebutkan di surah ke-7 ayat ke-126. Nah, itu dia. Ini ketika pengikut Fir'aun, para penyihirnya, duel sama Musa dan kalah. Lalu dia ingin beriman kepada Allah. Lalu Fir'aun hendak menyembelih kepalanya. Nah, ternyata orang-orang ini tidak minta untuk diselamatkan. Tidak minta kekuatan, ia minta kesabaran. Lahirlah doa yang sangat luar biasa yang Allah masukkan ke dalam Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Silakan diamalkan doa ini teman-teman. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kita minta sama Allah, semoga Allah senantiasa berikan kita karunia, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan dalam kebaikan. Dan semoga Ramadan kita kali ini penuh dengan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, ya Allah. Maafkan kami yang selama ini salah dalam merespon setiap peristiwa yang kau titipkan dalam kehidupan kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, yang selalu ingin tergesa-gesa atas segala ujian kehidupan kami, ya Allah. Padahal dalam setiap ujian yang kau berikan, ya Allah, adalah jalan untuk kami keluarkan potensi sabar dalam hidup kami, ya Allah. Semoga hari ini kau berikan hikmah dan hidayah kepada kami untuk memahami, ya Allah. Kamilah yang membutuhkan kesabaran itu agar engkau datang dalam pertolongan kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, karunikanlah kesabaran kepada kami atas apa yang kami belum pahami tentang hidup ini, ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Karuniakanlah kepada kami rasa syukur atas apa yang sudah engkau berikan, ya Allah. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa yudkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan karuniakanlah keikhlasan kepada kami atas apa yang sudah kami kerjakan, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana waktub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih, ya Allah. Izinkanlah apa-apa yang kami kerjakan ini juga mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Rabbil firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sirara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga kita senantiasa diizinkan Allah istiqomah dalam kebaikan. Tersun buat Kak Dia, ada Mas Pul, Mas Wawan, ya kan? Alhamdulillah wajahnya sudah cerah karena sudah wisuda. Dan Mbak Sandria, kasih banyak, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebentar kita ada foto dulu sebentar Oh, boleh, siap, jamaah. siap. Mohon mengaktifkan kameranya ya jamaah sekalian dan menggunakan pakaian sesuai syariat. Di sini ada 2 slide. Saya akan mulai hitung dari 1, 2, 3.
kemudian 1, 2, 3. Alhamdulillah, semoga semua jamaah yang menyaksikan kajian hari ini hingga dengan selesai mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada keluarga dan juga diri sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf jika selama berlangsungnya kajian ini masih ada kekurangan. Semoga kajian hari ini bermanfaat. Lalu untuk sahabat semua, kami juga mengucapkan syukur kasiran atas partisipasinya. Insya Allah, di pekan terakhir sebelum menjelang Idul Fitri kami ada kajian akbar online bersama Teteh Khadijah, Peggy Mati Sukma dan juga Syareza hari Ahad tanggal 7 April membahas sunnah-sunnah di hari raya. Semoga jamaah di sini bisa ikut kembali dalam kajiannya pekan depan. Alhamdulillah, dan semoga juga jamaah bisa di sini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hari-harinya dan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Dan pastikan jamaah untuk ikut terus lihat update-update terbaru mengenai kegiatan kami di Instagram @khadijati_foundation_Indonesia. Untuk Ustadz Adi Pratama dan Bunda Mirani, sampai berjumpa kembali. Semoga kita bisa bertemu di kolaborasi dakwah lainnya. Amin, amin. Saya Dia izin menutup Zoom pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Mbak San, Mas Wawan, berkah selalu, Masya Allah. Sampai ketemu di Purwokerto, Puerto Rico. Assalamualaikum. محمد نبينا بنور هادينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته واتحل في صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته واتحل في صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته واتحل في صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا علي اللهم صل عليه حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله ونشر
صدق الله